انڈیا سے ہوں ویسے، لیکن میں انڈیا میں رہتا نہیں ہوں. تو کچھ چیزیں یہاں پر بھی مطلب یہ ویسٹ کنٹری ہے. اب یہاں پر بھی میں کچھ چیزیں ایسی دیکھتا ہوں جو اپنے بھائی مومن آ کے لوگوں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے میں اگین پھر مطلب وہاں سے آیا میں نکل کے، اور یہاں پر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں پہ تھوپتے ہیں. فار ایگزامپل میرے آس پاس ایک رہتے ہیں، وہ مطلب مسلم ہیں لیکن ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ پنجابی ہیں. تو ان کے لیے مجھ سے ابھی کسی مطلب والوں نے کہا، میں نے ان کے بارے میں بتایا کہ ہمارے گھر کے پاس میں ایسے ایسے رہتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ اگر اس لڑکی نے باہر شادی کر لی ہے تو وہ پہلی بات تو غیر مسلم ہو گئی. آپ ان سے کوشش کریں کہ بات بھی نہ کریں، اور ان کی اچھائیوں کو اپنے بچوں کے سامنے ڈسکس تک نہ کریں. صحیح کہا، مطلب یہ بات صحیح ہے. بالکل صحیح. تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ مطلب اس کا لاجک کیا ہے؟ کیونکہ اسلام منع Why؟ کرتا ہے، اسلام منع کرتا ہے قرآن میں. آپ صرف اور صرف مرد ہو کے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، ہندو سے بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ کو پہلے ان کو کنورٹ کرنا ہے ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے. اسپیشلی قرآن کہتا ہے کہ اپنی عورتوں کو غیر مذہب میں نہیں دینا. کیوں نہیں دینا؟ کیونکہ پھر وہ غیر مذہب کی ہو جائے گی. سو بیسیکلی وہ مرتد ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ سو ایک مرتد کی اچھائی بھی آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس نے دین اسلام میں آنے کے بعد اسلام چھوڑ دیا. دیٹس دی اینڈ آف یہ تو بڑی ڈسکشن. لائک واٹس دی کنفیوزنگ چیز ہے پرابلم؟ نا ارم بھائی. مطلب اگر کوئی ایسا کنفیوزنگ نہیں کوئی ہے سر، دیکھیں اس میں کوئی کنفیوزنگ نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں بڑی سلی چیز ہے، غلط ہے. غلط کہہ سکتے ہیں، کنفیوزنگ نہیں کہہ سکتے بھائی. یہ کلیئر لکھا ہوا، ہاں اس میں ٹھیک ہے اس میں کنفیوژن کا آنسر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ پوائنٹس ہو گیا، مطلب ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا جو کہ یہاں کے ہیں. میں بہت پہلے سے دیکھتا آ رہا ہوں، چھوٹا تھا تو اگر اپنی کسی ملا شریف میں یا کبھی میں نے اٹھ کے ہاتھ اٹھا کے کوئی کویشچن پوچھ دیا ہے تو کس طریقے سے مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے کر دیا جاتا ہے چانڈ کہ تم پڑتی ہے اگر وہ بہت کراس بہت کوشچن ہے تو آلموسٹ چانڈ پڑتی ہے. باتوں والی چانڈ پڑتی ہے، اور اگر دوسرا کراس کوشچن کر لو گے تو دھکے مار کے باہر نکال دیں گے. ایگزیکٹلی. اب یہاں پر فار ایگزامپل ہیلووین آ رہا ہے رائٹ، تو اپنے جو ماشاء اللہ مسجدیں ہیں اس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہیلووین ہم ویسے تو بچوں کو منع نہیں کر سکتے ڈائریکٹلی، تو وہ ہیلووین پہ کچھ ایسا مسجد میں رکھ دو بچوں کے لیے جن پہ وہ ادھر ڈائیورٹ ہو جائیں، اور یہ سب مت کرو، ہیلووین مت کرو اور کرسمس مت مناؤ رائٹ، اپنے بچوں کو اس سے دور رکھو. تو میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ یہاں آئے کیوں؟ امبلین سر دیکھیں اپنی کنٹری میں ان کو کچھ ملتا نہیں ہے، باہر والی کنٹریز میں جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کو آزادی ملتی ہے. اب وہ آزادی جو ہے ملی ہے، لیکن وہ آزادی یوز بھی نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ پھر آپ کو غلط. شریعہ بھی چاہیے. اپنے بچوں کو آپ بالکل نے پھر اس آزادی میں رکھنا بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو آزادی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو وہاں پہ وہ سارا کچھ چاہیے، رائٹس بھی اپنے چاہیے. اپنی کنٹری میں آپ کو مل نہیں رہے کیونکہ وہاں پہ شریعہ ہے، وہاں پہ اسلامک قوانین ہے. وہاں جا کے دوسری کنٹری میں جا کے ادھر بھی گند مچاتے ہو. اینڈ آئی فلی ایگری ود یو. ڈوئل فیسز کے بہت اچھا ہنس رہے ہیں، آپ سے مل رہے ہیں، السلام علیکم، اور سر جب دیکھیں نا آپ ان کے برٹن میں جا کے کیا کر رہے ہیں، برٹن میں جا کے بھی تو یہی کر رہے ہیں نا، گریٹ برٹن میں جا کے کیا کر رہے ہیں. اب دیکھیں بالکل صدرن یو کے جو بالکل ہے وہ سارا کا سارا اسلامسائزڈ ہو چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ صدرن یو کے میں بکینی والی لڑکی کو بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں بکینی کیوں پہنی جی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ اسلامسائز کر دیا اسے پورا. شریعہ وہ مانگ رہے ہیں. گریٹ برٹن میں اس وقت ملٹیپل شادیاں ہو رہی ہیں. کیوں؟ مسجدوں میں شادیاں کر لیتے ہیں، تین تین بیویاں رکھی ہوئی ہیں. یہ گریٹ برٹن کی بات ہو رہی ہے، دا گریٹ برٹن، ٹھیک ہے؟ جی وہاں کی بات ہو رہی ہے. سر یہ قوم جہاں جائے گی، یہ قوم مل کے رہ وہاں نہیں کا سکتی. ستیہ کر دے گی، ہاں یہ ستیہ مل کے نہیں کر رہ دے گی سکتی. ادھر کا. انہوں نے یہی تو اپنے پرابلم ہے. سوری میں بتاؤں، نہیں سوری گو یہ ہے جنگلی لوگ اپنے جنگل سے نکل کے جہاں انسانوں کے بیچ میں جائیں گے، پھر وہاں بھی جنگلی قانون کی ڈیمانڈ کریں گے، اور پھر کہیں گے مطلب قانون جنگلی ہے ہماری کنٹری کا. جب وہاں سے جا کے بولیں گے ہماری کنٹری کا قانون جنگلی ہے، اب وہاں جا کے پھر کہیں گے جو ہماری کنٹری کا قانون ہے وہ لے کے آؤ. پھر جب مل جائے گا پھر کہیں گے ہم نے تو نہیں پورا کرنا، یہ تو غلط ہے، ہمیں تو سیکولر قانون چاہیے. ایک سرکل میں چلتے ہیں. ہوتا کیا ہے سر، دو جنریشن جو ہے نا وہ قانون مانگیں گی، تیسری جنریشن کو قانون ملے گا، چوتھی جنریشن کہے گی قانون غلط ہے. اٹس اے سرکل، ریپیٹڈ سرکل ہے. اٹس اے ریپیٹڈ سرکل. اسلام نے ان لوگوں کو جاہل سے بھی زیادہ جاہل بنا دیا. بیکاز یہ ہسٹری سے سیکھ ہی نہیں سکتے. ہسٹری بتا رہی ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، اور پھر بھی ہسٹری سے نہیں سیکھتے. مطلب یہ اپڈیٹ کیوں نہیں ہو سکتے؟ مطلب اگر کیونکہ قرآن اپڈیٹ نہیں ہو سکتا.
ایگزیکٹلی اگر لکھا ہوا ہے تو ان لوگوں کو اب جیسے ساحل بھائی کی میں وہ ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا پاکستانی مولانا کے ساتھ, وہ کھل کے بولتے ہیں, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انڈین مولانا تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے آپ کو جلیبیاں بنائیں گے, رائٹ. پاکستانی مولانا پھر بھی کھل کے بول دیتے ہیں کہ ہاں ہاں ایسا ہے. اور تو مطلب چیزوں کو چینج کیوں نہیں کر سکتے وہ. اگین بہت بڑی وہ ڈیبیٹ ہے یہ. اور مطلب طارق فتح کو بھی میں بہت سنتا تھا پہلے, طارق فتح کی بھی زیادہ تر باتیں مجھے سمجھ میں آتی تھیں, لیکن آپ لوگ تو ماشاءاللہ خیر بالکل ٹو دا پوائنٹ اور صحیح وہی باتیں کر رہے ہیں, اور ایگزیکٹلی وہی ہے جو جناب اگر کوئی غیر مسلم ہم سے یہ لوگ پوچھے کہ یہ لوگ چینج کیوں نہیں کرتے تو سمجھ میں آتا ہے. اب اگر آپ سچ میں مسلم بیک گراؤنڈ سے کم اس کا جواب تو آپ کے پاس خود ہی ہونا چاہیے. لیکن مطلب میرے کہنے کا مطلب ہے اگر جو مسلم جو بڑے بڑے مولانا یا جو اپنے آپ کو مانتے ہیں تو وہ مطلب کون آئے گا, ہم اگر مسلمس بھی ہیں تو ان میں سے کون آئے گا نکل کے کہ بھائی ہاں اب چیزیں چینج کرنی ہیں, یا اب ٹائم آ گیا ہے, اب تلواروں سے اور چاقوؤں سے کام نہیں چلے گا, گالیوں سے کام نہیں چلے گا, اب بات کر کے کام ہوگا. تو یہ کون کرے گا؟ اب ہر کسی کو ایکس مسلم اگر مطلب بننا ہے, اگر بن جائے گا تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. تھوڑی بہت چیزیں آئی تھنک کہیں نہ کہیں تو شاید کچھ اچھی بھی ہوں گی, اگین آئی ایم ناٹ شیور, لیکن میں اوور آل کافی حد تک اب نکل چکا ہوں, اور آئی تھنک ایکس اس میں ہی آ رہا ہوں جتنا میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. مطلب کافی ٹائم سے میں نے صحیح بتاؤں تو صحیح سے نماز میں پڑھی ہے, میں بس جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, لیکن اگین کوئی کنفیوژن میں. ویل اینی ویز میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے اور اپنے باتیں رکھی. امید ہے کہ ہر ایک مومن جو ہے وہ آپ کی طرح سوچے اور اس جنجال سے باہر نکلے. ہم جو ہمارے مومن بھائی جو جڑے ہیں ان سے آج کے مدعے پہ بات کر لیتے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. بہت بہت جی. سچا مسلم ہمارے ساتھ جڑے ہیں. سر آپ کا بہت بہت استقبال ہے. سچا مسلم صاحب انمیوٹ کریے. اور گائز جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں 3400 لوگ, آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ سٹریم کی ریچ بڑھے, ڈسکشن لوگوں تک پہنچے, اور جو ہمارا مقصد ہے لوگوں تک سچائی کو بتانا وہ آپ کے سپورٹ کے بنا نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. جی سچا مسلم صاحب آپ کا استقبال ہے. جی جی شکریہ, بہت شکریہ. کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے آج؟ موضوع یہ ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو پیٹتا ہے اچھا تو کیا اسلام کے اندر اس کے لیے کوئی سزا مقرر ہے؟ ہے نا, کیوں نہیں ہے؟ کیوں پیٹتے؟ پہلے یہ بتاؤ کس نے کہا کہ پیٹتے تو اس کے لیے سزا نہیں ہے, یا آپ نے کدھر سے یہ موضوع لیا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کیا, آپ نے ابھی ایک جواب دیا. پہلے اچھے سے سن لیجئے سچا مسلم صاحب. جی میں نے آپ سے کہا کہ ایک شوہر اگر وہ اپنی بیوی کو پیٹے, پٹے سے مارے یا کسی اور چیز سے مارے, اس کو نیلا پیلا کر دے, ہرا کر دے, کیا اسلام میں ایسے شوہر کو سزا بتائی گئی ہے ایسے شوہر کے لیے؟ اسلام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تو ہے ہی غلط بات ہے. اسلام جو ہے نا اس کو کیوں سزا نہیں دے گا؟ ابھی آپ کا جو ہے نا آپ اپنی بیوی کو خواہ مخواہ مارنے لگے تو سزا تو ہوگی. آپ کو کسی بھی ملک کا قانون وہ آپ کو سزا دے گا. کہاں ہے سزا؟ کہاں ہے سزا؟ کدھر مطلب کہاں ہے سزا؟ ابھی کسی کا دماغ خراب ہو وہ اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کرے گا. اچھا چلو, میں ایسا دماغ خراب صحابہ کا ہوا تھا اور وہ اپنی بیویوں کو پیٹتے تھے, بتاؤں میں ابھی کس وجہ سے؟ ہاں کس وجہ سے؟ ایک منٹ دیکھو یار, یہ لو مجھے پتا اس حدیث میں جلیبی کیا یار. بھائی مجھے قرآن کی آیت پڑھ کے بتائیں گے جہاں پہ لکھا ہوا مار سکتے ہو. یہ کون ہے؟ یہ کون بول رہے بیچ میں؟ یار میں ہوں آدم. ہاں جی, اب جلدی سے بتاتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کے اندر مارنے کے لیے سبب کیا دیا ہوا ہے؟ کدھر ہے بتاؤ. لو میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں میری جان. لے آؤ لے آؤ لے آؤ. یہ لو مجھے پتہ ہے لیکن لے آؤ. آپ کہہ رہے نا مجھے وہ پتا, ٹھیک تمہیں ہے, پتا لے ہے, آؤ. مجھے پتا, میں تم سے پہلے بات کی بھی ہے. یہ لو ہاں, یہ بکرا آپ کے پاس آیت ہوگی, مجھے ذرا عربی میں دیکھ کے بتاؤ کہ یہاں پہ مارنے کے لیے جواز کیا ہے. تم نے کہا بغیر کسی جواز کے مارنے کے اوپر سزا ہے. ترجمہ لے آؤ نا اس کا. میں موبائل پہ ہوں, مجھے چھوٹا ہی نظر آ رہا ہے. ترجمہ لے آؤ, پڑھ کے سناؤ. اور اس کا ترجمہ لے آؤ نا. سن لو یہاں پہ لکھا ہوا ہے تخافون. تخافون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں ترجمہ اس کا لے آؤ نا, پڑھ کے سناؤ نا. ترجمہ لے کے آتے ہیں. جی بھائیو, آپ وہ سب نے مجھے دیکھ لیا, پتہ ہے, آپ تلاوت کر سکتے ہیں, وہ مجھے پتہ ہے.
मेरी बात सुनो, वो मुझे पता है कि आप तिलावत कर सकते हो, आप एक्स मुस्लिम है, मुझे पता है। अच्छा जरा एक सेकंड वेट कीजिएगा। तमाम लोग इस वक्त लाइव स्ट्रीम में देख रहे हैं 3,500 लोग। भाई लोगों आपने देख लिया इस भाई ने क्या तर्जमा लेके आओ, ठीक है? आप सबने देख लिया इस भाई ने क्या कहा है, तर्जमा लेके आओ। मर्द औरतों पर हाकिम है, हाँ ठीक है, बस अब इसी फजीलत के, ठीक है। हाकिम का मतलब ये कि वो हाकिम क्यों है? वो सरबराह है ना घर के। क्यों 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 सरबराह? क्या मतलब क्योंकि आपका मुल्क का सरबराह क्यों होते हैं भाई? सरबराह तो बनाना पड़ते हैं भाई। एक सेकंड, आयत को पढ़े, एक मिनट, आयत को पढ़े, बताएगी क्यों सरबराह है। क्या मतलब इसमें क्या लिखे क्यों सरबराह है? पढ़े बताएगी। हाँ, मर्द थोड़ा सा इसको मोटा करे, इसकी लिखाई जरा ज्यादा करे। मर्द औरतों पर हाकिम है बसबब एक मिनट, बसबब इस फजीलत के जो अल्लाह ओ यार, इसको बीच में जो अपने जो जनानियों की तरह ना हंसे। ये कौन है बिल्कुल अच्छा असर है, कोई बात नहीं, उसके हंसने की नहीं, हंसने का मुकाम ही नहीं, इसके लिए रोने का मुकाम है। बाद में रुलाएंगे, बैक स्टेज में रुलाऊंगा उसे, टेंशन ना ले। नहीं तो आप इधर बात करने आए जो है ना। अच्छा यार, अच्छा छोड़ यार उस बात को यार। बस सबब इस फजीलत के अल्लाह ने बताइए क्यों हाकिम है, क्यों हाकिम है, पढ़ दीजिए प्लीज। बस सबब इस फजीलत के जो अल्लाह ने बास को बास पर दी है, और सबब इसके कि जो वो खर्च करते हैं अपने माल, पस वो जो नेक बीवियां अच्छा, है। पास के बाद जाएंगे, पास बाद में जाएंगे। तो पहली बात यह है, मर्द हाकिम क्यों है इस आयत के मुताबिक? भाई वो सरबराह है ना, वो खर्च करते हैं, खर्च की जिम्मेदारी उसके जिम्मे है ना, क्योंकि वो खर्च करते हैं। ओके, नाउ वेट करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे रुक जाइए। इसका मतलब है अगर कोई मर्द आज की दुनिया में ऐसी औरत से शादी करता है जो खर्च करती है, जो कमाती है, और मर्द जो है वो शुगर डैडी है। शुगर डैडी समझते हैं? समझता हूँ क्या होता है शुगर डैडी? और बस मैं समझ गई हूँ आप जो बात करना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूँ। अगर मर्द शुगर डैडी है तो फिर ये जो हुक्म है जो उसका हाकिम होना है, ये तो फिर औरत को बन जाना चाहिए। औरत की ये जिम्मेवारी ही नहीं है कि वो घर चलाएगी, अपने पैसा कमाएगी। और मेरी बात सुनो, नहीं अल्लाह ने फजीलत क्यों दी है, पहले ये बता दे इस कुरान की आयत में। और फजीलत इसीलिए दी है कि घर का सरबराह वो है। नहीं, घर का सरबराह क्यों है? अरे भाई सरबराह क्यों करते है? वो अल्लाह ताला ने बनाया है ना, अल्लाह ताला ने बनाया है। क्योंकि वो खर्च करता है अपने माल से। खर्च करते हैं, लेकिन अल्लाह ने बनाया, खर्च करेगा, उसकी जिम्मेवारी अल्लाह ताला ने दी है। एक सेकंड रुके, मेरे बात सुनो, आराम से सुनो। 15 सेकंड बोलूंगा, आपने बीच में बोलना नहीं है, कान खोल के सुनना है। 15 सेकंड के लिए कान खोल के सुनना है। फिर मुझे भी बोलने दोगे? आप भी नहीं बोलोगे। 15 सेकंड आपको भी दूंगा, पूरे 15 सेकंड आपको दूंगा। 15 सेकंड हो और से कान सुनना है। मर्द औरत का हाकिम है बसबब, किस सबब के? जो अल्लाह ने बाज को बाज पे दिया। और क्या सबब दिया है? और बसबब इसके कि वो खर्च करते हैं अपने माल में से। अब 15 सेकंड के अंदर मैंने आपको बता दिया, ये अल्लाह कह रहा है खर्च करने वाले की वजह से हाकिम है। अब आप बताएं क्यों नहीं है खर्च करने की? आप सही कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने उसको सरबराह बनाया, खर्च की जिम्मेवारी उसकी है, जो घर के जितने भी मामलात है। एक मिनट सुनो, अभी आप लोग, मैंने कहा था अभी आप नहीं बोलेंगे। 15 सेकंड हो गए नहीं ना, अच्छा चलो फिर आप, ठीक है 15 हो गए तो फिर मैं नहीं बोलूंगा। हो गया ना बात, ये बात पूरी होगी। अब आगे चलिए, अब आगे चलिए, आगे बढ़े जी। आगे बढ़े। एक मिनट असल में मोबाइल पे बहुत कम नजर आते हैं। अगर आप बुरा ना आप पढ़े, मैं सुन रहा हूँ, पढ़े सुन ले। अब ये मेरे 15 सेकंड में काउंट तो नहीं होंगे? आप 20 सेकंड में पढ़ लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो नेक बीवियां हैं वो उतात शुआर होती हैं, यानी वो हुक्म मानने जो नेक होती है, जो नेक होती है, जो एक मिनट एक बात करने दो। नेक बीवी, नेक समझते हो नेक क्या होते हैं? नेक होती हैं, जो नेक होती हैं। हाँ, जो आप लोग की तरह नहीं, जो आप लोग की होती है, जो आजाद। भाई क्या डंगर बुना कर रहे हैं? नहीं, आप लोग की बीवियों की बात कर रहा हूँ, आप लोग की बहनों की बात कर रहा हूँ। सकते यार, आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप बीवी बनेंगे। आपकी सिस्टर्स, आपकी जो घरेलू औरतें होती है, एक्स मुस्लिमों की या नॉन मुस्लिमों की, उसकी बात कर रहा हूँ। अब आगे बोल। अब वो मैं आपको बताता हूँ क्यों नेक नहीं होती। चल आगे बताऊंगा। नहीं, पहले ये कंफर्म कर ले, क्योंकि हो सकता है कि एक्स मुस्लिम की बहन, सुन हो सकता है कि एक एक्स मुस्लिम की बहन जो है वो मुसलमान ही हो, उसने अभी तक इस्लाम ही ना छोड़ा हो, फिर तो वो नेक नहीं रही, क्योंकि एक्स मुस्लिम हो गया उसका भाई, तो वो भी बद हो गई। अब नहीं, तेरी जो है ना बहन है ना, वो मुसलमान हो ही नहीं सकती, वो होगी मेरी बहन तो है ही नहीं ना, प्रॉब्लम ये है। अच्छा, यही तो प्रॉब्लम है, मैं नहीं।
फिर आप मेरा नहीं जो समझते। सच्चा question है, मुस्लिम चलो साहब टॉपिक पे बात करो, सच्चा मुस्लिम साहब जी, टॉपिक पे मैं बात तो करो। टॉपिक पे कर रहा हूँ, बताओ आगे बोलो। टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। अच्छा, अब जी ये हो गया कि वो नेक बीवियां अताअत शुमार है, राइट? जी वो गैब में हिफाजत भी करती हैं अपने आप को, नेक बीवियां, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अल्लाह अब एक और बात बताने लगा है। अल्लाह कह रहा है अगर तुम्हें अपनी खवातीन में से किसी से सरकशी का डर हो, अंदेशा हो, हाँ डर हो, हाँ सरकशी का डर है, अभी आपको उसने सरकशी की नहीं है, आपके सामने अताअत डर शुमारी नहीं है, छोड़ी अंदेशा नहीं है, लिखे, अंदेशा अंदेशा है, लिखे। डर। अंदेशा अच्छा डर एक ही चलो, चीज होती है, दो लफ्ज है, चलो एक ही सिनोनिम्स है। समझो, चलो एक ही हाँ, समझो, ठीक है। यानी कि अभी उसने सरकशी की नहीं है, हाँ, करेक्ट? उनको नसीहत करो, अभी उसने सरकशी की नहीं है, राइट? ठीक है ठीक है। अभी शायद वो थोड़ी सी आपको फील हो रहा है कि उसने नाक मुंह बनाया है, अच्छा अभी उसने नाक मुंह बनाया, राइट? समझ रहा हूँ, बस बस बोलो आगे, बस तो इनको नसीहत करो, और नसीहत करो। और हाँ और क्या करो, हाँ, इनके बिस्तरों में उनको तनहा छोड़ दो, सेक्स नहीं करना इसके तनहा साथ, छोड़ दो, ठीक है, और इनको मारो। और फिर मारो, ठीक है फिर नहीं है, और मारो, और इनको ठीक है मारो, फिर कहाँ है? ठीक है, नसीहत करो, आगे आगे फिर नसीहत लिखे हुए करो, ना। सुन लो, नसीहत हाँ हाँ करो, हाँ, चपेड़ मार के मुंह पे चपेड़ मारो, और साथ में रात को सेक्स ना करना। मुंह पे चपेड़ तो नहीं लेके इसमें, खैर भाई अदरुब हुन्ना है ना, चपेड़ मारो, इनको मारो, चलो डंडे से मार लो, डंडे से मार मारो लो, लेके ना, हाँ हाँ आप मारो, डंडे से, हाँ जूते के मारो लेके, साथ, ठीक है, डंडे के साथ या हाथ के साथ, चलो टेल मी, चलो जिस तरह भी हो। हाँ जिस तरह भी हो। अब मुझे हाँ बताएं, एक बीवी ने आपसे हाँ, बदतमीजी भी नहीं की अभी तक, आपको सरकशी का अंदेशा है, डर है, आप उसके साथ बात भी करना छोड़ेंगे, उसको बिस्तर पे भी नहीं जाएंगे, और उसको मारेंगे भी। ये कौन अच्छा, सी इज्जत है औरत की? और यार ये जो है ना, आप जो है ना पता नहीं किधर से तर्जुमे के लेके आ जाते हो, इसका सारा खुलासा मैं लेके आ आपको जाते बताता हो। हूँ अगर आप सुनना चाहते हैं। एक कुरान मिनट में मेरी बात सुनो, पहले खुद ही मेरी बोला बात था, सुन, फट गया, फट गया। सुनना तो एक सही, मिनट, एक आप मिनट, जो है ना सच्चा मस्खरा मुस्लिम बन साहब जाते हैं। सुनो ना, ये जो आप सच्चा जोकरों सच्चा वाला मुस्लिम काम साहब, करते हैं ना, ये ठीक नहीं है सच्चा ना। मुस्लिम आप जो साहब, करना बने, एक आप मिनट, मेरे आप साथ इल्जाम गुफ्तगू ना करें, लगाए ना। मैं इल्जाम नहीं सच्चा लगा रहा मुस्लिम हूँ, साहब, गुफ्तगू करें हम मेरे आपके साथ, साथ, जो करना बने, सुनो ना, आप इधर एक जोकर नहीं सुनो ना, बने हुए जी सच्चा मुस्लिम साहब, थोड़ा जी। देखिए ब्रेक भी लगाया करो। आप तो ये आप इल्जाम तमीज के लगा रहे हैं दायरे कि में आप बात लोग, करें। अभी जिस तरह फिर ये आप जो है ना बीच में बोल रहे ठीक हो। ही करता है, इंसानों की तरह बात करें ना ये मेरे अरे तो साथ। आप भी खीकी करो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप भी खीकी करो, क्या इसमें हो गया? कोई प्रॉब्लम है, इशू नहीं, इसमें हंसना तो अच्छी प्रॉब्लम है। बात है। आप अगर आप इतने इस्लाम को समझने के चक्कर में बैठे हुए ना, जो कि नहीं है, मुझे 100% यकीन है कि नहीं है। आपका मकसद मैं अच्छी तरह जानता हूं, आपका मकसद मैं जानता हूं, फिर भी मेरा दिल करता है कि गैप आके के इल्म आप लोगों रखते हो को तुम? कुछ सुनाऊं। किसने कहा है तुम मैं गैप के इल्म रखते अच्छा, हो? मैं किसने कहा जानता तुम हूं गैप के ना। इल्म रखते ओ हो? रखते मेरे हो गैप के भाई, इल्म? ओ तुम भाई गैप के इल्म तेरे रखते हो? बात, ओ यार तो गैब को छोड़ो ना, तू नहीं मुझे तो गैप नजर का आ इल्म नहीं रहे रखते, नियतों का भेद जानते हो? हाँ तेरी अल्लाह तो नियत का कहता है जानता नियतों हूं का मैं, भेद सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह बड़ा के तू, मैं तेरी नियत का जानता हूँ। अल्लाह बड़ा के तू, अल्लाह कहता है नियतों का भेद सिर्फ वो जानता है। तू तो कह आप रहा है तू मानते हैं कि जानता है, अल्लाह बड़े, आप अल्लाह मानते बड़ा हैं, के तू, आप मानते हैं, और तो तू फिर हम अल्लाह अल्लाह तू मानते ताला कहेगा हैं। को तू मानते हैं, तू अल्लाह तू ताला भाई को नियत नहीं मानते हैं। जानता, लेता बकवास वहां पे ना कर, यहाँ मैं पे आयत जानता के हूँ, ऊपर। आप भी अच्छा, एक बकवास मिनट, देखो एक कह मिनट, रहे हैं, ये अच्छा देखो एक मुझे मिनट, कह एक रहे हैं मिनट, बकवास कर रहे हो, अरे ये सच्चा इसकी मुस्लिम साहब, अखलाकियात है। अरे एक थोड़ा मिनट, सबर करो यार। एक मिनट सच्चा बात कर, मुस्लिम एक साहब रुक बात जाओ, करने दो, एक बात करने दो, एक मैं म्यूट कर रहा हूं आपको, थोड़ा सबर करो, टॉपिक पे आओ। आपने ये कहा कि आप लोग कहां से लाते हो, हम कहीं से नहीं लाए, हम जो कुरान में लिखा है वो आपके सामने लेके आए। अभी ये पर्सनल अटैक, विक्टिम कार्ड, ये सब खेलना बंद करो। असल जो मुद्दा है, आपके सामने आयत पेश की गई जिसके हिसाब से आप अपनी बीवी को पीट सकते हो। पीटने का लिखा है, अब चाहे वो आप यानी पट्टे से मारो, हाथ से मारो या लकड़ी से मारो, पीटने की बात की गई है।